दास कितने गया सी ते एक माता जी मैनू कहते कहते मेरे मन च आंदा खुदकुशी का विचार आ फिर आखिर बंदे के मन च आंदा जो अमृतधारी जोड़ा अमृतधारी डजंट गेट डिप्रैस्ड अमृतधारी दे विच स्ट्रैस नहीं आती अमृतधारी सुसाइड नहीं कभी हो सकता वैरी नाइस इट साउंड्स वैरी नाइस सुनने बहुत वधिया लगता पर रियलिटी होर कुछ है क्योंकि अमृत छक के सारे ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन जाते nobody comes a saint for to take अमृत स्ट्रैस किसी ना भी आ सकते जो मन भी आ मन इज़ वेरी डेलीकेट जो साडा ब्रेन आ ये बड़ा डेलीकेट दिमाग होंदा आ थोड़ी जी ठोकर पै जाए तो जो चढ़ती कला अपना समझदा आ वो भी सट पै जाए somebody who is very positive confident even they can suffer from mental health just with a small incident so तीन चीज़ां याद करने वास्ते गुरबाणी विच सो पहली चीज़ याद रखनी है एक मैसेज एवरीबॉडी टू टेक अवे सारे चेते करके घर लैके जाने कई बार भी बंदे इदा लगता फिर मेरी जिंदगी मैं देखता संगत कि भाजी कहने वधिया लगते हैं है ना काश मैं इन्हों वर्गा होंदा तो माई लाइफ वुड बी ईजी है ना इन्होंने गुरसिख फैमिली बहुत चढ़ती कला आ भाई साहब कहने वधिया लगते हैं मेरे ख्याल जो बंदे महाराज की सेवा गुरुद्वारे करते हो तो कभी नहीं स्ट्रैस में देखे कभी नहीं कोई प्रॉब्लम होनी तो बारी महाराज की कृपा है ना वो आंटी जी कहने मेरे ख्याल आंटी जी घर च कभी लड़ाई भी नहीं हुई होनी है बहुत वधिया लगते हैं ना खुश हमेशा रखते हैं काश मेरी इफ ओनली माई लाइफ इज लाइक दैम हमेशा नहीं बंदा चाहता फिर माई लाइफ इज समबडी एल्स एंड वी थिंक एक्चुअली इट्स जस्ट माई लाइफ मेरे विच इफ ओनली माई पेरेंट्स वर दोज मेरे माँ बाप वो होंदे तो कितना वधिया होंदा इफ ओनली मेरे न्याणे वो होंदे तो कितना वधिया मेरी होर जिंदगी जे तो सानू लगता दूजी दी लाइफ साडे नाल ज़्यादा वधिया आ पर जे असीं गुरबाणी पढ़ी है तो गुरबाणी कहंदे आ सारे इकट्ठे पढ़ी है सुख दुख दोए दर कपड़े करो कृपा सुख दुख दोए दर कपड़े पैरे जाए मनुख सुख दुख हैप्पीनेस एंड पेन ये जेह्ड़े प्लेजर एंड पेन सुख दा दुख आने बड़ी बरीकी वाली गल आ दोए दर दर होंदा दा दरवाजा मीनस डोर उदा डोर होंदा दरवाजा दर कहते दोए दर कपड़े दो चीज़ जेह्ड़े ते कपड़ा आया तो दर आया मारे कहते पेन एंड प्लेजर आर क्लोज ये कपड़े आ नंबर वन कल कपड़े मैं कोटी पाई आ ग्रे कोटी मैं कल भी पाई सी मैं गुरुद्वारे गया सी पर मैं रात नूं नहीं पाई सी आई डिडंट वेयर नाइट टाइम मैं ला दी घर आके मैं ला दी सी फिर मैं सवेरे पा ली है और मैं घर जाके ला देनी है टुमारो माई वेयर समथिंग एल्स मनवीर सिंह कोटी नहीं आई एम नॉट दिस जंपर मैं कोटी नहीं तब महाराज कितनी प्यारी गल कहते पुत तेरी जिंदगी विच दुख आओगा दुख का कपड़ा आ सफरिंग इज or pain is a cloth you're wearing is not you पाया या तो ला देना मशीन च भी पा देंगे फिर मुड़ दोबारा पा फिर ला देना होर कुछ पा लो पर कहते पुत कहते चित्ते कर सुख भी होता है यस हैप्पीनेस इज द सेम एज वेल और फिर आंदा दर आया नेक दोए दर कपड़े दर ये फिर दर मतलब इतने आ ये दरगाह तो आया इस कम फ्रॉम सचखंड भाव वाहिगुरु तो दरगाह तो ये आया सफरिंग और पेन एंड प्लेजर हैप्पीनेस एंड सैडनेस ये साडी जिंदगी दे विच सुख दा दुख ये दरगाह तो आया ये गॉड गिफ्ट है ये रब ने दिते आ गॉड गिफ्ट आ तो तुसीं कहोगे मैनू ही आ भैन जी जदों मैं अमृत छकिया नहीं पता नहीं मेरे ख्याल मैनू कोई मिलिया सी जलंधर मैं गया सी एक अंकल जी आ पहला अमृत नहीं छकिया सी उन्होंने तो बाद उन्होंने अमृत छक लिया वैसे मैं मिलता होंदा सी उन्होंने पग की शॉप आ वो हमेशा मैंने लाइक कर देंगे कहते तुम यूके ते आए आ तो बड़े खुश होंगे सी जो कोई सिंह मिल के मैं उन्होंने मेरी आदत होंगी किसी गल करनी आ वो मैं अंकल जी किदा तुसीं कहते मैंने बहुत वधिया तुसीं लगदे तुसीं इंग्लैंड तो आके गुरसिक्खी सांभी आ गुरसिख बच्चे आ असीं ये सोचते सारे टोपियां भी पाउंदे इदां मतलब इज़ वेरी इनकरेजिंग तो वो मैं ऐसा कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ रूह खुश हो जाती है ਜਦੋਂ कोई बाहर ने कोई गुरसिख आਉਂਦਾ मैं लाइक करदा अंकल जी ने अमृत नहीं छकिया सी तो मैं नैक्सट टाइम गया तो अंकल जी की दाढ़ी चिट्टी हो गई एकदम
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾੜੀ ਵਾਈਟ ਗ੍ਰੇ ਸਡਨਲੀ ਹੈ ਨਾ ਆਫਟਰ ਅ ਈਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਏਜ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਬਜਾੜ ਕੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਹਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੰਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ why is it that when someone takes ਅੰਮ੍ਰਿਤ they suffer more in life ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਮ ਔਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ that doesn't sound very good ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਸੈਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਬਾਰਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਟੈਸਟ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਣੋ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸਪੀਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਮੀਨਸ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਮ in the west there is no crime and there is no depression ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ I work in a prison ਮੈਂ prison 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ so number 1 ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ there's a cross there sorry crime ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ ਉੱਤੇ is no crime ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ sorry to say ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਚੈਪਲਨ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਡਿਪਰੈਸਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਮੋਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਥੀਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਦੈਟਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਘਾਟੇ ਕੋ ਇੱਕ ਦਾ ਚਲੋ ਇੱਕ there's a few reasons ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਦਰ ਕਰਕੇ ਆ ਵੈਦਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੀਪਲ ਆ ਮੋਰ ਸੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਦੂਜਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਸੀਮਸ ਮੋਰ ਹੈਪੀਅਰ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਲੋਕ ਜਨਰਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਜਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਆ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੀਪਲ ਟਾਕ ਟੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਨਾ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਇਸਾਈਡ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਂਡ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਬੋਝ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬਰਡਨ ਔਨ ਯੂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਬਾਥ ਫਰੈਸ਼ ਆਊਟ ਐਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਨ ਡਿਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿਸ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸ਼ੀ ਬੀ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੀ ਫੀਲਸ ਨਾ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਆਪਣੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਆਓ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਪੀਪਲ ਯੂ ਪ੍ਰੇ ਮੋਰ ਦੇ ਸਫਰ ਮੋਰ ਇਨ ਲਾਈਫ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪ੍ਰਚੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਵੈਨ ਯੂ ਪ੍ਰੇਅਰਫੁਲ ਪਰਸਨ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਦਾ everything you like reflecting because ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਖੋਜਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ every day reflect ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ that's one thing could be
ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ, ਐਵਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਦਸ ਐ ਲਾਈ। ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਣੇ, ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਗਿਵ them of heartache, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਆ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਇਸ ਰਿਟਨ that we expected। ਬਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਠੋਕਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ, ਹਾਈ ਵੀ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਲੋ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰ ਹੈਵ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ, ਚੜਾਅ ਧਰਾਵ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ, ਪੁੱਤ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, happy, sometimes low point ਵੀ ਆਉਂਦਾ, that's fine, nothing wrong with that, and acceptance ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਊਗਾ। do not have expectation that anybody will give me happiness। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਆ, 1 ਮੁੰਡਾ ਆ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਆਹ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਦੇ ਗੋਟ देयर ਓਨ ਨਿਊ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਚਲ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੂਗਾ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਮਮ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਲੰਡਨ। Okay ji, thank you, I'll come and see you every weekend becomes every month becomes every 6 months। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਵਰਲਡ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਮ ਡੈਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਮ ਡੈਡ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡ ਨੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਹੌਲੀਡੇ ਕਰਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਰੀਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਰੀਫਰਬਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ ਕਿਚਨ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਉਹਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ, so she had a 4th child, she prayed to get son, ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਡਰੱਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ, ਦੇ ਇੰਜੈਕਟਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਇਨ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ, ਆਂਟੀ goes get out my house, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ you get out, it's my house। ਉਹ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਨਾਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟੇਨਰ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ, ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਮੈਚਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਚਿਸ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। Then she said one day she slept in the car park। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਰ ਆਸ ਮੀਤ ਸੁਤ ਪਾਈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਨਾ ਕਰ ਆਸ ਮੀਤ ਸੁਤ ਪਾਈ, ਨਾ ਕਰ ਆਸ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਪਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਨਾ ਕਰ ਆਸ means hope ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਸੁਤ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੀਤ ਹੁੰਦਾ ਫਰੈਂਡ, ਸੁਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰਦਰਸ,
don't have expectations in your friends, in your children, in your brothers की अपने भैन भरा इन्हां विच आस ना रखी ना कर आस किसी शाह व्यवहार की बुराई शाह हुंदा उहदा राजा राजा इत्थे कह रही गवर्नमेंट ठीक है जी कहते पुत गवर्नमेंट विच आस ना रखी डोंट हैव एक्सपेक्टेशन द गवर्नमेंट पंजाब के लोग हो सकते गवर्नमेंट च आस रखते कोई गवर्नमेंट को चंगी आ जाए शायद साडे दिन वधिया निकल जे जो लोग पहले मोदी की आस रखते सी मोदी इस काम लगे रखना इतने रखते शायद लेबर आ जाए तो सिख ज़्यादा सुखी आ जाए वी हैव एक्सपेक्टेशंस इन गवर्नमेंट्स व्यवहार की पराई कहते आ दूजा आ हैविंग द बिजनेस ऑफ अदर्स कई बारी असी सोचते आ जो होर दूजा बंदा आ वो भी साडे हेल्प कर सकते ये तो ये अर्थ हो सकता जा बंदा कहे मेरे वर्क प्लेस भी इदा कह सकता व्यवहार उदा होंदा वर्क प्लेस पर पराई लिखा मीनस अदर इन अदर्स वी थिंक दैट दे वुड एबल टू हेल्प अस और यूक्रेन या लड़ाई चली उन्होंने आस रखी सी फिर बाकी तो आउणगे ना कोई आया नहीं ना मदद करने कोई नहीं आया मदद करने नो वन केम टू हेल्प देम ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੈ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਲੀ देयर इज नो वन एल्स टू बी ਬੇਲੀ मींस हेल्प मददगार कोई नहीं रब तो बगैर कोई नहीं तेरा हर हर जपिए सारंग पानी है हर जपिए सारंग पानी है कहते इस करके पुत्र रब नूं चेते कर जप वाहिगुरु वाहिगुरु उन्हों चेते कर द दुनिया का मालिक है द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड सो द थर्ड वन पहला सी दुख सुख किनू मिलना दुख सुख किनू मिलना है सारिਆਂ ਨੂੰ मिलना है ठीक है जी सैकंड पॉइंट ये आ किसी दे विच आस नहीं रखनी एक्सपेक्टेशन और इहदा मतलब एक मैं क्लियर कर दे मतलब ये नहीं कि तुहाडे बच्चे तुहानूं सुख नहीं देणगे if you are a youngster doesn't mean that you don't expect happiness from your mom and dad happiness को भी दे सकता है पर वो बोनस हो गया expect little get more हुण तुसीं आश थल्ले दी रख दित्ती मिल गया ज़्यादा बोनस हो गया ना so you expect little get more so you don't expect that they will make me happy वैसे ये हुंदा आ खुशी मांग के नहीं मिलती है खुशी वंड के मिलती है happiness is not what you get from others is what you give to others ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੋਸੇ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਸ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਆਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ that reduces our anxiety ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਓਕੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ कोई आखे पूतना को कहे बेताला कोई आखे पूतना को कहे बेताला अच्छा कोई आखे आदमी नानक बेचारा ये किहड़ा बारे गल हो रही है श्री गुरु नानक देव जी बारे गल हो रही है अच्छा मैं तो सोचे सारे गुरु नानक देव जी लाइक करते हैं सो some people call Guru Nanak Dev Ji possessed some people call Guru Nanak Dev Ji that is a demon some say that Guru Nanak is a bachara he's a poor thing ठीक है ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ everybody likes this person ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ YouTube ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ everybody likes his videos he's really cool he's a vlogger ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਬੰਦੇ ਦਾ I've never heard of him and all the kids said the same ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਮੈਂ said everybody loves him he's really good his video ਬਹੁਤ funny ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ who might think actually is idiot or ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਐਵੇਂ ਨਕਮੀਆਂ ਆ they're wasted spaces videos oh yeah you will have some people ਮੈਂ ਕੋਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ we think that everybody has to like us ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ was tortured was martyred गुरु गोबिंद सिंह गुरु तेग बहादुर पातशाह ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ was attacked by army of 1 million obviously these people didn't like Guru Gobind Singh ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸਕਾ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਮੁਗਲ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ so is it a big deal ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ
ਕਿ ਕਈ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਅਫੈਕਟਸ ਅਸ ਸਮਟਾਈਮਸ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ। ਇਟਸ ਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ, no everybody is gonna like me, is fine। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਆਸ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬੋਨਸ ਆ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, I'm not going to be likable to everybody, and that's fine। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਬਟਨ ਕਿਸ ਨੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। Is at school playgrounds when somebody says I don't like you, I think this about you, it does affect people। So ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਟੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਭਲਾ ਕਰੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। There was an Englishman who was suicidal, so I shared a small story with him। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੋਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਸਾਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਅ ਪੈਰਾਬਲ ਸਟੋਰੀ ਵਿਦ ਅ ਮੈਸੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਮੀਨਸ ਹੋਲੀ ਮੈਨ, ਮੈਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਹੋਲੀ ਮੈਨ। ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਟੇਕ ਅਵੇ ਹੋਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਟੂ ਹਿਜ਼ ਅਦਰ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਿਓ ਹਿਜ਼ ਹੈਲਪਰਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਗॉट ਸਮ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਐਨਵਲਪਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਐਨਵਲਪ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਸੀ, 2 ਐਨਵਲਪਸ, 2 ਹੋ ਗਏ ਲਿਫਾਫੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਆਲ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੁੱਖ। what is pain and what is pleasure, because it's happiness and what is sorrow। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲਾਈਫ ਕਾਂਟ ਬੀ ਵਰਸ ਦੈਨ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਫ ਯੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਾਈਫ ਕੈਨ ਬੀ ਨੋ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦਿਸ, ਆਮ ਟੌਪ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਬਾਬਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੋਲਣੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸੁੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਉਹ ਸੇ ਲੱਗੇ ਟਾਇਰਡ, ਲੱਕ ਖਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਨੋਟ ਕਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਗੈਟ ਮੋਰ ਇਰੀਟੇਟਡ। ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਪੀਪਲ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਦੇयर इज अ डिस्टेंस इन ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਮਾਈਂਡ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੌਬ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੌਬ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ, ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਦੈਟ ਦੀ ਅਦਰ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਦ ਹੋਲੀ ਮੈਨ ਟੋਲਡ ਮੀ ਟੂ ਰੀਡ ਦ ਲੈਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੁੱਖ।
ਸੋ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਸਾਧੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਦ ਹੋਲੀ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਵਨ ਲਾਈਨ। ਔਰ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ, ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਲ ਪਾਸ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹੌਂਸਲਾ, encouragement ਮਿਲ ਗਈ ਆ। You know what, life, you know, it's no problem is there forever. ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਗੇ ਬੱਦਲ, the clouds, ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, the clouds come and they pass। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਔਖੇ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਾਤਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮੀ ਪਈ ਦਾ ਰੈਂਟ ਉਹ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦਿਨ ਆ। ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ 2 ਨਿਆਣੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਵੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, I didn't see any way out। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ, ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ encouragement ਮਿਲ ਗਿਆ, he gets boosted self confidence, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, how you speak to others improves, ਗੁੱਸਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਿਠਾਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, speak more sweetly with others। ਸੋ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ? ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ। It's not what God hasn't given me, ਇਸ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? He becomes positive, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਖੋਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੱਖੋਂ, ਜੌਬ ਪੱਖੋਂ, every side of my life, aspect of my life, I'm very blessed। ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, time comes, read this letter, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸੁੱਖ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ, this time shall pass too। ਸੁੱਖ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਟਾਈਮ, ਸੌਖੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਦੇ, ਨਿਰਾਸ਼, ਆਸਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ ਵੀ make these kind of this philosophy, this wisdom firm within our homes। ਆਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਅੱਧਾ ਆਪਣੇ 25 ਮਿੰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਹੈ, ਮੋੜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਜਾਨੋ ਸਭ ਫਿਲਹਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਜਾਨੋ ਸਭ ਫਿਲਹਾਲਾ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਜਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, within your heart, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਾ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰਰੀ, ਟੈਂਪਰਰੀ ਆ, this everything's temporary। ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰਰੀ ਆ, ਸਮਾਂ ਆ, ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਬਸ। ਜੇ ਵਿੰਟਰ ਵੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਸਮਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਆ। ਅੱਜ ਜੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਲੇ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, he was alcoholic। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, there was domestic violence। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰੋਂ ਨੱਠ ਗਈ, she was 16 years old, she was groomed।
ਮੁੰਡੇ ਪਟਿਆ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਿਆ ਕੇ they groomed this girl at school age and by she's 16 she then runs away ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰੂਡ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ they're so rude to me which one shut up mom ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ shut up ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ shut up ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ your mom teaches you how to speak your first words and then we tell our mom to be quiet ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਂਟੀ ਜੀ she goes in depression ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ she doesn't do part she doesn't go to ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਸੰਗਤ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ ਫਿਊਨਰਲ ਉਹਦਾ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਿਲੇ she's gone very down ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੀਨਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਭੇਦਾ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀਡ ਐਡਵਰਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ YouTube ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸ ਬਾਬਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਦਾਰ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ honky dory ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਫ੍ਰੀ ਅਰਦਾਸ ਫ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੀਨਸ your planet so horoscope ਉਹ ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ 200 ਪਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ ਉਹ that's the first ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਹੈ 500 ਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਫੇਕ ਬਾਬੇ ਠੀਕ ਹੈ which person will go to a fake baba to give money like this ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸਟੂਪਿਡ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੂਪਿਡ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਤਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਬਲੀਵ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬੰਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰ ਝੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੌਰੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਗਿਵਨ ਅਪ ਦਾ ਹੋਪ ਆਫ ਲਾਈਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ I think ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 10,000 pounds ਇਸ ਬਾਬਾ took from him ਹੁਣ ਬਾਬਾ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਨੋ ਕੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ he stopped beating her ਨੋ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਘਰ ਨੋ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ they speaking respectfully they saw them fix themselves up ਨੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਗਈ ਕੋ ਖੋਣਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰ 10,000 ਪਾਉਂਡ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਸੀ she's in trouble she's like 10,000 ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਠੱਗ ਗਿਆ he's a fraudster ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਹੈਲਪ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਸੋਚਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ she's more depressed than before ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਧੀਏ ਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਧੀਏ ਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਡੀਕਦਾ go to the ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ is waiting for you ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀਕਡੇ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੌਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀ only special occasions ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਪਈ
ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਕਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਦਾ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਂਸਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੀ ਐਮਟੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਮਟੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ CD ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, there was a CD being played। ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ CD ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ CD ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ CD which is being played। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਗਾਈ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਨ ਪਾਦਾਇਸ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ CD ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਬਈ ਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਚੇਤੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਏ, ਗੋਡ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ, ਵਾਈ ਵੇਵ, ਵਾਈ ਬਿਕਮ ਸ਼ੇਕੀ, ਨਾ ਡੋਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਗੇ ਕੌਣ? ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜੋ ਮੇਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੌਂਸਲਾ, ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ, 2 ਆਂਟੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਲ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, there was English speaking, and they said, you know what, we really enjoyed the kirtan, we could feel the vibration। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਗੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਬਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਗੈਟ ਸਟਰੈਂਥ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, wake up, stand up। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਗੁਟ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਟਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵੀਕਨ even if not very fluent in Gurbani, you can do this various different transliterations and so on। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਥ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਛਕ ਲਓ, ਛਕ ਲਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਕੇਮ ਬੈਕ? ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ? ਨਹੀਂ। Their boys are not fixed up, husbands not fixed up, girl not, their situation not fixed up। मैं सोचा तो ठीक ही हुआ। मैं मन सोचा ਪਿਆ ਆਂਟੀ ਦੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਠੀਕ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨ 'ਚ ਫੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਨਾ।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗੱਲ ਇਸ ਸਿੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਏ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਧੀਏ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਖ ਲੱਭੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਭੀ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭ ਲਈ। I found inner peace, I found peace within myself, not in others। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭ ਲਈ, happiness within myself, not in others। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਤਮ ਬਲ, ਜੋ ਇਨਰ ਸਟਰੈਂਥ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਚੱਕਰ ਆਉਣ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਸਟੋਰਮ ਕਮ, ਐਨੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹੈਪਨ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। The Gurus they did this themselves। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ means they are in a fight with ਮਸਤ ਹਾਥੀ। ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, drunk elephant, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ। there's the elephants come to charge ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ, the fort of ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ was short in stature, in his height। ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫੁੱਟ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। he was small in height। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਥੀ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਆ? ਹਾਥੀ ਵੱਡਾ। ਦੱਸ the elephants bigger than ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਸ ਦੇ ਥਾਪੜਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਮੀ, ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। I'll fight the drunk elephant। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ in a school playground you kids are scared of the ones who are bigger than them। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਕੋ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। the person is bigger, they can push the other person। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਮਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਮਜ਼? ਰਮਜ਼ means a small mystery or mystical message in here। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਬੋਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਵੱਡਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਲ, ਸੈਲਫ ਬਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ, ਪਹਾੜ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ, ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਬਿਗਰ ਦੈਨ ਦ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੀ ਮੇਕਸ ਆਵਰ ਬ੍ਰੇਵਰੀ ਬਿਗਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਕਰੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਸੈਲਫ ਬਲੀਫ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਰ ਜਾ, ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਜੂਝ, ਨਾਓ ਗੋ ਐਂਡ ਫਾਈਟ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ
ऊंचे हो इतनीक लोहरिया राम, हो किछ नाही एको तू है आपे आप सुजाना। कहते पातशाह तुसी बहुत वड्डे आ, मैं तो बहुत छोटा आ। तो कहते मैं कुछ नहीं, पर तुसी जे मैं कुछ नहीं तुसी सब कुछ आ। तो पातशाह तुसी सब कुछ जानते भी आ। कितनी वड्डी इन हौसला मिल गया ना, हौसला मिल गया। तो जिंदगी लड़ाइयां भी हौसले ते जित्तियां जांदियां। यूक्रेन ते एक हौसला ही है। हम बंदा कहंदा वो तो बंदा कहना चलो ओ माय गॉश है तो रशिया वड्डा आ या यूक्रेन वड्डा। रशिया आर्मी किहਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, रशिया ਦੀ यूक्रेन ਦੀ? रशिया। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਂ ਨਕੰਮੇ ਆ ਫੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਰਨਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਲੈਟਸ ਅਸ ਪੈਕ ਆਰ ਬੈਗਸ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਡੇ, ਹੌਸਲੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਲ ਫਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਲੜੋਗੇ। ਹੌਸਲੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ। अच्छा पर ठंडे बुर्ज का निशानी है। ठंडे बुर्ज के आले दुआले दीवार नहीं सी। ठंडा बुर्ज है हैड नी वॉल्स, ठीक है जी, कंधा नहीं चारों पासों। हाँ ते होर कित्थे रखिया सी उन्हां नूं? हाँ जी किहड़ी जगह आ? मरिंडा, मरिंडा दी जेल कोट वाली। माता गुजर कौर जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। कोट वाली मीन्स जेल, ठीक है, या पुलिस स्टेशन कह लिए, पुलिस स्टेशन, ठीक है। कोट वाली पुलिस स्टेशन मरिंडा। दिस इज बिफोर दे टेकन टू सरहिंद तो पहला। हुण मान लो कुछ छकिया नहीं, कोई गंगू के घर विच भी नहीं उन्हें कुछ छकाया, तो ठीक है बाबा करीम बख्श के घर दुध छकिया। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਛਕਿਆ ਆ, ਯੂ ਹੈਡ ਸਮਥਿੰਗ ਫੂਡ ਫਰਮ ਯੈਸਟਰਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਛਕ ਲਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ? ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ? ਵੀ ਆਰ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਸਫਰਿੰਗ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਵੀ ਨਾਟ ਬੈਡ ਐਨੀਬਡੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਕਸ਼ਟ, so much we have to go through, suffer। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਦਰ shouldn't receive any pain। ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਚਾਰੇ बेचारे वो देखिया सी वो आंटी बेचारी हसबैंड वाला सच्ची इदा का ही आ। वो बेचारा मुंडा देखिया सी बेचारे दे मम डैड भी इदा हो गया बेचारे ना। बेचारा कि साहिबजादे बेचारे से नहीं, पर कई वैसे अपना अपने बेचारे समझते हैं। मेरे भी होया है, वी फील सॉरी फॉर आवरसेल्व्स। मैं अपना भी सुना रहा ये गल, कई भी माइंड वही आ बेशक अमर छक गया, बेशक मैं तुहानू गल मैं अपना भी सुना रहा कि समटाइम्स विआह ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕੈਂਪ, ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਰੀਡ ਦ ਸੇਮ ਬਾਣੀ ਓਵਰ ਅਗੇਨ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਆ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਆ, ਹੈਨਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਚੇਤੇ ਮੈਂ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਜਪਜੀ ਤੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਫੋਰਗੇਟ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਵੀ ਆ, ਫੋਰਗੇਟਫੁਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਐਵਰੀਡੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ 30 ਮਾਈਲਸ ਐਨ ਆਵਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 30 ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ,
ਕੌਂਸਲਬਰੀ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਬਣੇ ਕੰਮੀ ਆ ਇਹ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਟੇਕ ਦ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਦ ਸਪੀਡ ਸਾਈਨ ਡਾਊਨ ਐਵਰੀ ਸੀਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਪੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਬੰਦਾ 30 ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਪਰ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ not the poor things they are not victims they are victors ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੋਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਮੀਨਸ ਵਿਕਟਰੀ ਬੀਇੰਗ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸੋਚਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਹੈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਰਮੀ ਵੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਚੂਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਸੰਖੇਮ ਬਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਨ ਡਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਕਚਾਰ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਯੂ ਨੋ ਫੀਲਿੰਗ ਸੌਰੀ ਫॉर ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਬਿਜ਼ੀ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਆ ਸੌਰੀ ਬੱਚਾ ਪੀਂਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਿਆਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਂਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਬੜੀ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੋਣੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਨਾ ਹੈ ਰੋਊਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਗੈਸ ਸਕਮਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਬਸ ਉੱਠ ਜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬਿਲਟ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਵਾਰੀ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਹਿ ਪਏ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮਰਿੰਡੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਜੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਆ ਰੁਸਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਜ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਅਸਲੀ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਢਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ perhaps look like this
ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨ ਠੰਡ ਆ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਆ ਗਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਦੀਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, there's no wall, ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ the person who said they are hungry, they are thirsty, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਮਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਮਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਆ? ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਅਵਰਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਥ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹੀ ਅਮੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜਿੱਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। Wherever people without God consciousness, love of God, even though people look that they've got so much in life, actually they are living a life of dishonorable. ਇੱਥੇ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਉਣਾ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਨਾ ਅਣਖ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਢਾਂਡੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਸਿੰਗ ਥੋਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪਾਸਿੰਗ ਥੋਟ ਲੰਘਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੰਗ ਥੋਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਨ ਦੀਸ ਵੋਜ਼। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੂਝੇ ਸੀ। ਜੂਝੇ ਮੀਨ ਦੇ ਫੋਟ, ਜੂਝ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ਰਾਵੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇਵਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਂਡੀ ਕਲਾ ਚਲ ਗਈ? ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕਦੀ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਟੈਂਡੀ ਕਲਾ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਨਰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਸ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਵੋਲਸ ਆਫ ਸਰਹੰਦ ਵੈਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਟ ਲਾਈਫ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਨਰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਇਸ pain, suffering and happiness and pleasure is going to happen to everybody. ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਲੱਕੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਨਹੀਂ, don't expect happiness from others. ਬੋਨਸ ਆ expect a little get more. ਆਸ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, no problem. If nobody, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਲੇ ਬਾਜੇ ਵਰਗੀ ਜੋੜੀ ਆ ਨਾ, ਦੇ ਲਾਈਕ so much like harmony amongst them. ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਕਲ ਬਸ ਟੋਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਦੇ ਸਭ ਨੌਕਸੀ ਕਰ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਨੌਕਸੀ ਕੱਟਦਾ। ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਰੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਸ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਹੀ ਲਵਲੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ
ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਲਟਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਪੱਗ ਮੇਰੀ ਟੇਢੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਲਵਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲਵਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਤਾਂ ਆਇਆ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਨਬਲਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ, ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਲ ਪਾਸ ਟੂ, ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਫਾਈਂਡ ਇਨ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਧਣਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਗਲਤੀ ਭੁਲਚਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡ ਕੇ ਮਿਲਦੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਕਰੀ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬੜੇ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਪੀਨੈਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ। ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਵੈਸੇ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਹੁੰਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕਲਚਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਛਕੋਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਜੋ ਹਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੋ ਸਭ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਵਲੀ ਸਮਝੀਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਪਸੈਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੈਠੇ ਸੀ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ I'm so demoralized, I've got nothing to live for। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ, I'm dead, everything I do। ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, she was suicidal। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੇ ਲਿਖੀ ਮੂਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੱਚੇ 'ਚ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਜ਼ਾਈਮਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਡਾਈਡ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਦਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਹਨਾ। ਏਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਇਹਨੇ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੁੱਟਦੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸ ਪੁਲਿਸ ਮੈਟਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਸੋਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੁੱਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ।
ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਾਰਨ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਡੋਲ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਬਣ ਜੇ। ਪੁਰਚ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।